Tips with Geeta. Today we are going to see the topic analysis of variance two-way classification. நம்ம ஏற்கனவே உள்ள வீடியோல one-way classification பார்த்துட்டோம். இப்போ two-way classification பார்க்க போறோம். two-way classificationனா என்ன? இந்த classificationல என்ன பண்றோம் அப்படினா in this classification of ANOVA we consider one classification in column and the other in row. ஒரு ரெண்டு two-way classificationனா ரெண்டு classification இருக்குன்னு அர்த்தம். ஒரு classification column wise ஆகும், another classification is done in the row wise. So அதுதான் இங்க நமக்கு முக்கியமானது. Procedure for testing means. இங்கேயும் வந்து நம்ம testing of means தான் பண்றோம். அதாவது more than two populations இருக்கும் பொழுது டெஸ்ட் எப்படி பண்றோம் அப்படிங்கறது தான் இருக்கும். H0, there is no significant difference between column means as well as between row means. இதுதான் வந்து H0. H1, there is significant difference between column means or between row means. எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம். Alpha equal to 1% or 5%. Step 1, for calculating F ratio, the following procedure is used. So நம்ம F ratio கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸை நம்ம one by one ஃபாலோ பண்ண போறோம். So first stepல find n, the number of observation. மொத்தம் எவ்வளவு observation, total number of observations தான் n, capital N. Step 2, find t, total of all the observation. அதனுடைய total, sum of all observations. Step 3, find t square by capital N, that is the correction factor. அது கண்டுபிடிக்கணும். Step 4, find total sum of squares, that is SST அப்படின்னு denote பண்றோம். That is summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square plus etc. minus t square by n. அது total sum of squares. அடுத்தது step 5, find column sum of squares, SSC. That is summation x1 the whole square by n1 plus summation x2 the whole square by n1 plus etc. minus t square by n. இங்க n1ங்கிறது ஏற்கனவே நம்ம சொன்னதுதான் one wayல வந்த மாதிரி number of observation in each column, அதுதான் n1 னு சொல்றோம். அடுத்தது step 6ல find row sum of squares, that is SSR. That is summation y1 the whole square by n2 plus summation y2 the whole square by n2 plus etc. minus t square by n. இங்க n2ங்கிறது என்னன்னா denote the number of observations in each row. n1ங்கிறது number of observation in each column. இது number of observations in each row. அப்போ SST எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா SSC plus SSR plus SSC. That is column sum of squares plus row sum of square plus error sum of square. இந்த மூணையும் ஆட் பண்ணினா உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிரும்? total sum of square கிடைச்சிரும். அப்புறம் ஸ்டெப் 7 பாருங்க, prepare ANOVA table. இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் prepare ANOVA table. ANOVA table இப்போ prepare பண்ண போறோம். ஏற்கனவே எல்லாம் நம்ம எப்படி ANOVA table prepare பண்றது, skeleton அதான் நம்ம இங்க காட்ட போறோம். ANOVA table sources of it consists of 5 columns, that is sources of variation, sum of squares, degrees of freedom, mean sum of squares, variance, ratio. இங்க some sources of variation நமக்கு ஒரு இது வந்து எக்ஸ்ட்ராவா வருது ஒரு ரோ. அது என்ன அப்படின்னா between columns, between rows. ஏன்னா நம்ம ரெண்டு கம்பேரிசன் பண்ணி டெசிஷன் எடுக்க போறோம். அப்ப between columns, between rows, error, that is residual, total. So இதான் நம்மளுடைய sources of variation. Sum of squares வந்து column sum of square, row sum of squares, error sum of square, total sum of squares. இந்த மூணு கூட்டினால தான் total sum of squares. Degrees of freedom, columns, number of columns minus 1, that is C minus 1. அதே மாதிரி இது rows minus 1, R minus 1. இது வந்து total வந்து n minus 1. அப்போ இந்த n minus 1 இருந்து இந்த ரெண்டையும் கழிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர்னுடைய sum of degrees of freedom கிடைக்கும். அப்போ n minus c minus r plus 1. minus of minus 1 plus 1 ஆயிடும். So அடுத்தது mean sum of squares. mean sum of square, column mean sum of squares இது. அப்போ column sum of square divided by the corresponding degrees of freedom, that is c minus 1. அதே மாதிரி rows mean sum of square வந்து row sum of square divided by r minus 1. error sum of square, mean error sum of square வந்து sum of square due to error divided by n minus c minus r plus 1. So இந்த மூணு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் F ratio, F due to column, அதாவது F ratio for columns வந்து MSC divided by MSC. provided MSC தான் பெரிய நம்பரா இருக்கணும். அதாவது FC greater than 1 ன்னு வரணும்னா நியூமரேட்டர் பெரிய நம்பராகவும் டினாமினேட்டர் சின்ன நம்பராகவும் இருக்கணும்.
அதே மாதிரி F ratio due to rows வந்து MSR by MSC. இங்கேயும் அதே தான். FR வந்து greater than இருக்கும். It should be compulsorily greater than 1. அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா MSR will be greater than MSC. சப்போஸ் ஏதாவது ஒன்று வந்து இதை விட குறைவாக இருக்குது, நியூமரேட்டர் சின்னதாகவும் டினாமினேட்டர் பெருசாக இருந்தால் நீங்கள் தரமாற்றி போட்டுக்கணும். அதாவது தலைகீழாக எம்எஸ்சியை மேலேயும் எம்எஸ்சியை பெருகும். ஒன்று இப்படி ஒன்று அப்படி கூட வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ரெண்டு தனித்தனி கம்பேரிசன்ஸ். ஸோ இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் FR and FC should be greater than 1. அதை என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். FRம் FCயும் greater than 1 இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு F table values are located corresponding to alpha percentage for C minus 1, N minus C minus R plus 1 degrees of freedom. அதே மாதிரி alpha percentageக்கு நேரா R minus 1, N minus C minus R plus 1 degrees of freedomல செப்பரேட்டாக பார்க்கணும். தனித்தனியாக ரெண்டு F table values கிடைக்கும். So that you can make comparison with FC and FR. தனித்தனியாக கம்பேரிசன் பண்ணுவோம். And then the inference is drawn accordingly. So FCயும் F table value முதல் கண்டுபிடிச்ச F table value கம்பேர் பண்ணி ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் எழுதுவோம். ரெண்டாவது FRயும் இந்த ரெண்டாவது உள்ள டேபிள் வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் எழுதுவோம். So you will write for between column means and between row means. அதனால தான் உங்கள் H1ல வந்து there is significant difference between column means or between row means. எது வேணால் வரலாம். டெசிஷன் மேக்கிங்கில் ஒன்றில் significant difference வரலாம், ஒன்றில் significant difference இல்லாமல் இருக்கலாம். ஸோ எது வேணால் வர முடியும். இப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம் 2-way கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி ANOVA ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், எப்படி டெசிஷன் எடுக்கிறோம்னு பார்ப்போம். See, perform a 2-way ANOVA on the data given below. Treatments கொடுத்திருக்கு 4 ட்ரீட்மெண்ட், plots of land 3 கொடுத்திருக்கு. So the observations are given. Also they have given use coding method subtracting 40 from the given numbers. அவங்களே சொல்லிட்டாங்க ஒரு நம்பர்லேருந்து 40 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க. இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா டு சிம்பிளிஃபை த கேல்குலேஷன்ஸ். நம்பர்ஸை சின்னதாக்கிட்டு இதனால் ஒன்றும் எஃப் ரேஷியோ அஃபெக்ட் ஆக போகிறது இல்லை. ஸோ நம்பர்ஸை சின்னது பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இந்த கோடிங் மெத்தட், அதாவது சப்ட்ராக்டிங் சம் காமன் நம்பர் ஃப்ரம் ஆல் த நம்பர்ஸ் பண்ணிட்டோம்னாக்கா கொஞ்சம் சின்னதாயிரும் நம்பர்ஸு, கேல்குலேஷன்ஸ் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபைடாக இருக்கும். அதுக்காக தான். ஸோ அவங்களே அதை கொடுத்துட்டாங்க 40 சப்ட்ராக்ட் பண்ண சொல்லி. நான் இந்த சொல்யூஷன் நமக்கு வந்து இதை முதல்ல சப்ட்ராக்ட் பண்ணி நம்ம எழுதிக்க போகிறோம். கோடிங் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி ஒரு வேல்யூஸ்லேருந்து நம்ம 40 சப்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 38 minus 40 minus 2, 45 minus 40 5, 40 minus 40 0. அதே மாதிரி இங்கே 40 minus 40 0, 42 minus 40 2, 38 minus 40 minus 2, இங்கே 41 minus 40 1, 49 minus 40 9, 42 minus 40 2, 39 minus 40 minus 1, 36 minus 40 minus 4, 42 minus 42. So இதை subtract பண்ணி நம்ம எழுதிக்கணும். இப்போ H0 வந்து there is no significant difference between column means as well as between row means. அதுதான் நம்ம H0. H1 வந்து there is significant difference between column means or between row means. அடுத்தது ஆல்ஃபா 5% செட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நம்ம calculation பார்த்துட்டு வந்துட்டோம். So we have written the table consists of this x1, x2, x3, x4 4 ட்ரீட்மெண்ட்ஸு, அதனுடைய டோட்டல். அப்புறம் x1 ஸ்கொயர், x2 ஸ்கொயர், x3 ஸ்கொயர், x4 ஸ்கொயர். அதுக்கப்புறம் இங்கே பிளாட்ஸ் ஆஃப் லேண்ட் y1, y2, y3 அங்கே டோட்டல். ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்குற அந்த 40 கழிச்சிட்டு எழுதின வேல்யூஸை நம்ம அப்படியே 3 ரோட்லையும் எழுதிட்டோம். இதனுடைய டோட்டல் இங்கே -2, இங்கே டோட்டல் பண்ணால் 12, இங்கே டோட்டல் பண்ணும்போது 2. இந்த காலம் டோட்டல் பண்ணும்போது இங்கே 3, சம்மேஷன் x2 into 0, சம்மேஷன் x3 12, சம்மேஷன் x4 -3. இதை ஸ்கொயர் பண்ணி ஒன்னொன்னே ஸ்கொயர் பண்ணும்பொழுது x1 ஸ்கொயர் பாருங்கள் 4, 25 0, அந்த டோட்டல் 29. x2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது x2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 0, 4, 4, ஸோ 8. அதே மாதிரி x3 பண்ணும்போது 1, 81 4, டோட்டல் வந்து 86. x4 பண்ணும்போது 1, 16 4, 21. So now we are going to calculate the sum of squares. Before that n வந்து 12, total number of observations 12, total of all the observations 12, correction factor t square by n, that is total 12 the whole square by 12 which is 12, that is அதுவும் 12.
So sum of square, total sum of square equal to summation x1 square plus summation x2 square plus summation x3 square plus summation x4 square minus t square by n. So இதெல்லாம் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம். 29 plus 8 plus 86 plus 21 minus 12, that is 132. அடுத்தது sum of square due to column. The column sum of square summation x1 the whole square by n1 plus summation x2 the whole square by n1 plus summation x3 the whole square by n1 plus summation x4 the whole square by n1 minus t square by n. So ஒன்னொன்னையும் நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணிட்டோம். அப்போ 9/3 ஒரு காலம்லேயும் 3 அப்சர்வேஷன் இருக்குது. ஸோ 9/3 0 divided by 3 12 the whole square 144/3 minus 3 square வந்து 9 divided by 3 minus 12, that is after simplification it is equal to 42. அடுத்தது row sum of square summation y1 the whole square by n2 plus summation y2 the whole square by n2 plus summation y3 the whole square by n3 minus t square by n. அப்போ 4/5 இங்கே இது row sum of square is summation y1 the whole square by n2 plus summation y2 the whole square by n2 plus summation y3 the whole square by n3 minus t square by n. இங்கே n2ங்கிறது this is n2, sorry. n2ங்கிறது என்னன்னா number of observations in the row. இங்கே எத்தனை observations இருக்கு? 4. அதனால என்ன பண்ணுறோம்? நம்ம summation y1 the whole square the whole square minus 2 square, that is 4/4. இது 12 square 144/4 plus 4 square 4/4. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு minus 12 பண்ணும்போது இது 1 plus 36 plus 1 minus 12. அப்போ என்ன ஆயிடுது? 26 ஆகுது. ஓகே 26. ஸோ நமக்கு டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் எப்படி இருக்கணும்னா காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் இந்த மூணையும் கூட்டினா நமக்கு டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் வரும். அப்போ எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் தெரியணும்னா டோட்டல் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்லேருந்து காலம் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர் அண்ட் ரோ சம் ஆஃப் ஸ்கொயரை கழிச்சிடணும். அப்போ 132 minus 42 minus 26 is equal to 64. ஸோ இதுதான் எரர் சம் ஆஃப் ஸ்கொயர். நம்ம எல்லா சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம அனோவா டேபிள் போட போகிறோம். அனோவா டேபிள் which consists of 5 columns. ஃபர்ஸ்ட் வந்து sources of variation, ரெண்டாவது sum of squares, degrees of freedom, mean sum of squares and variance ratio. Sources of variation வந்து இங்கே between columns, between rows, error, total. அதுக்கப்புறம் sum of square, column sum of square அது 42, row sum of square 26, error sum of square 64, total sum of squares. இப்போ degrees of freedom பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 3, ஏன்னா 4 minus 1 3, columns வந்து 4 இருக்கு, 4 minus 1 3. ரோவுக்கு வந்து 3 ரோ இருக்கு, 3 minus 1 2. இப்போ டோட்டல் வந்து நமக்கு 12 minus 1 11. ஸோ 11லேருந்து இந்த ரெண்டையும் கழிச்சிட்டிங்கன்னா எரர் கிடைச்சிடும், தட் இஸ் 6. 11 minus 5 is 6. ஸோ அதனுடைய degrees of freedom 6. Now mean sum of square is equal to column sum of square divided by degrees of freedom 42 divided by 3 14. அதே மாதிரி row sum of square divided by அதனோட degrees of freedom பண்ணால் mean sum of square அதில் கிடைச்சிடும் 26/2 13. அதே மாதிரி எரருக்கு 64 divided by 6 பண்ணினா அதனுடைய mean sum of square கிடைச்சிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெரிய நம்பராக இருக்குது இதை விட எரரை விட. அப்போ FC காலம் வேரியன்ஸ் ரேஷியோ கரஸ்பாண்டிங் டு காலம் வந்து என்ன வருதுன்னா 14/10.67, that is 1.31. அதே மாதிரி பிட்வீன் ரோஸ் பார்க்கும்போது 13/10.67 1.22. ஸோ ரெண்டுமே greater than 1 வந்திருக்கு. Now நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? F at 5% for 3,6 degrees of freedom 4.76. F at 5% for 2,6 degrees of freedom வந்து 5.14, that is from the table. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸுமே நீங்கள் பாருங்கள் கேல்குலேட்டட் வேல்யூவோட பார்க்கும்போது டேபிள் வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்குது, கேல்குலேட்டட் வேல்யூ ரெண்டுமே குறைச்சலாக இருக்குது. அப்போ FC இஸ் ஆல்சோ லெஸ் தேன் F டேபிள் வேல்யூ அண்ட் FR இஸ் ஆல்சோ லெஸ் தேன் F டேபிள் வேல்யூ. ரெண்டுமே டேபிள் வேல்யூவோட குறைச்சிருக்கிறதுனால there is no evidence to reject H0, so we are accepting H0. H0 is accepted. அப்போ என்ன இன்ஃபரன்ஸ் எழுதணும்னா there is no significant difference between column means as well as between the row means. இதுதான் நம்மளுடைய டெசிஷன். ஸோ 2-way கிளாசிஃபிகேஷன் கொடுத்தா நம்ம இது மாதிரி கேல்குலேஷன் போடணும்.
ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக போடணும். காலம்ஸு, ரூல்ஸு, உங்களோட சம் ஆஃப் ஸ்கொயர், டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக எழுதி நீங்கள் போட்டு கடைசியில் டெசிஷன் மேக்கிங் நீங்கள் டேபிள் வேல்யூவோட கம்பேர் பண்ணி டெசிஷன் மேக் பண்ணணும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.